بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں نے پوچھا، پاپا ڈوک کا کوئی سراغ ملا؟ جنرل ٹائر کی سوچ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ پاپا ڈوک موجودہ حکام کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کس طرح وہاں کے حکام سے رابطہ کرتا ہے۔ سونیا نے کہا، فرہاد، یہاں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ تیسرا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور پاپا ڈوک ہاتھ نہیں آیا۔ میں نے کہا، وہ آپریشن کے بعد چہرے، آواز اور لہجے کی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا، اس لیے اتنا وقت گزر گیا۔ تم نے وقت ضائع نہیں کیا ہے۔ گولڈن برینز اور ان کے اڈے کی تباہی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ میں پچھلے کارنامے کی خوشی میں اگلے ٹارگٹ کو نہیں بھولتی۔ ان کمبختوں نے ایسے زبردست حفاظتی انتظامات کیے ہیں کہ خیال خوانی کرنے والے بھی وہاں کے حکام اور فوجی افسران کے دماغوں کو کمزور نہیں بنا سکیں گے۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ میں کوئی ملازم نہیں رکھا ہے، نہ ہی ان کے بیوی بچے ہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو اس کے ذریعے انہیں بھی اعصابی کمزوری میں مبتلا کرایا جا سکتا تھا۔ لیلا نے مجھ سے کہا، آپ میری ایک بات مانیں گے؟ ضرور مانوں گا، بولو۔ آپ کو تل ابیب جانا چاہیے۔ آپ اور سسٹر جب ایک جگہ ہوتے ہیں تو دشمنوں کی موت بن جاتے ہیں۔ سونیا نے کہا، لیلا، زیادہ چلاک نہ بنو۔ میں خیال خوانی نہیں جانتی مگر چور خیالات سمجھ لیتی ہوں۔ تم دراصل دلہا کو اس کی دلہن کے پاس بھیجنا چاہتی ہو۔ کیا میں غلطی کر رہی ہوں؟ ابھی ہم کام کی باتیں کر رہے ہیں، تم شادی اور ازدواجی زندگی کا معاملہ کیوں ٹھونس رہی ہو؟ سسٹر، آپ نے تنہا زندگی بہت گزار لی، چھوٹی بہن سمجھ کر میری بات مان لیں، ورنہ میں اپنی بات منوانا جانتی ہوں۔ اچھا، اب تم بھی چیلنج کرنے لگی ہو۔ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں کیا کر چکی ہوں یہ تھوڑی دیر بعد دلہا دلہن کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ چلی گئی۔ پہلے سلطانہ اور سلمان کے پاس آئی، پھر پارس اور علی تیمور سے رابطہ کیا اور سب سے کہا، سسٹر 3 ماہ سے تنہا تل ابیب میں ہیں۔ جب تک فرہاد وہاں نہیں جائیں گے پاپا ڈوک تک پہنچنا ممکن نہ ہوگا۔ ویسے بھی نکاح پڑھوانے کے بعد انہیں ساتھ رہنا چاہیے نا۔ سب نے تائید کی کہ کام بھی ہوگا اور ازدواجی زندگی کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ پارس نے لیلا سے کہا، آپ میری ماما کے لیے فراخ دلی کا ثبوت دے رہی ہیں۔ آج سے میں آپ کو آنٹی نہیں کہوں گا، پاکستانی زبان میں امی کہا کروں گا۔ لیلا نے خوش ہو کر کہا، آئی لو یو بیٹا۔ تھینک یو امی۔ لیلا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر مجھ سے کہا، آپ کسی بھی فلائٹ سے تل ابیب روانہ ہو جائیں، انکار کی صورت میں سلطانہ، سلمان، پارس اور علی تیمور بھوک ہڑتال کرنے والے ہیں۔ یہ کیا دھمکی ہے؟ دھمکی نہیں ہے۔ آپ ہڑتال کرنے والوں کے پاس جا کر تصدیق کر لیں۔ میں چاروں کے پاس گیا، وہ سب لیلا کی حمایت میں بول رہے تھے۔ لیلا نے کہا، آپ کی روانگی کے بعد میں یہاں پارس اور مرینا کا انتظار کروں گی۔ وہ 3 قیدی اور اس بنگلے کی چابی ان کے حوالے کروں گی، پھر اپنی بہن کے پاس رہنے کے لیے پیرس چلی جاؤں گی۔ اللہ کے فضل سے ہماری ٹیم پہلے سے بہت مضبوط تھی۔ مرینا کی آمد نے اسے اور مستحکم کر دیا تھا۔ میرے منظر عام پر آنے سے اس ٹیم کی دہشت بڑھ گئی تھی۔ کہیں ہم کامیاب ہو رہے تھے اور کہیں کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ یہ رکاوٹیں بھی آگے چل کر دور ہونے والی تھیں۔ سونیا اور علی جن ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو امریکہ سے اغوا کر کے لائے تھے، ان میں کینی پال اور مکی میتھیو پیرس میں تھے اور شلپا کو لنڈن میں آزاد چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ جوجو نے اسے اپنی معمولہ بنایا ہوا ہے، اس کے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آزاد بھی تھی اور جوجو کی کنیز بھی۔ یہ مانتی تھی کہ جوجو نے اسے کنیز کا کوئی کام نہیں لیا ہے، پھر بھی پریشان رہتی تھی۔ غم غلط کرنے کے لیے لنڈن کے پبز میں اور نائٹ کلبوں میں شراب پیتی، رقص کرتی تھی اور مستی میں چور رہتی تھی۔ برین ماسٹر کا ایک ٹیلیپیتھی جاننے والا ایون راس کا لنڈن میں تھا اور مرینا کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے مرینا تو نہ ملی، شلپا مل گئی۔ وہ روبی کلب میں کچھ کھانے اور پینے کے لیے آیا تھا۔ یورپ اور امریکہ میں شراب کے بغیر کھانا یا تفریح کرنا بے مزہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے اور یوگا کی مشقیں کرنے کے دوران یہ عہد کیا جاتا ہے کہ وہ شراب اور عورت سے دور رہیں گے، لیکن جہاں قدم قدم پر شراب پانی کی طرح ملتی ہو، ہر تقریب اور ہر سوسائٹی میں پینا لازمی ہو، وہاں انکار نہیں ہوتا، قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹیلیپیتھی جاننے والے ایون راسکا نے کچھ عرصے تک پرہیز کیا، پھر واشنگٹن سے لنڈن آتے ہی اسے پر لگ گئے۔ اس نے سوچا تھا تھوڑی سی پیا کرے گا تاکہ دماغ حساس رہے اور سانس روکنے کی صلاحیت بھی بحال رہے۔ نشے کی مقدار پہلے تھوڑی ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ نادانستگی میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ ڈائنا کلب میں کھانے سے پہلے پی رہا تھا۔
सामने डांस फ्लोर पर जवान और बूढ़े ऑर्केस्ट्रा की धुन पर रक्स कर रहे थे। उनमें शल्पा भी थी जो तन्हा रक्स कर रही थी। औरत हसीन हो और शबाब का जीता जागता इश्तिहार हो तो मर्द उसकी तन्हाई दूर करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। एवन रास्का ने देखा कई जवान उसके साथ रक्स की दरखास्त करने आए थे और वो मुंह फेर कर दूसरी तरफ रक्स करती चली गई थी। वो अपनी मेज से उठकर सुरूर में चलता हुआ डांस फ्लोर पर आया, शल्पा के करीब पहुंचा। उसी वक्त ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया, रक्स का एक दौर ख़त्म हो गया। वो बोला, क्या मुकद्दर है? ऑर्केस्ट्रा का दम घुट गया है। क्या हम मौसीकी के बगैर रक्स नहीं कर सकते? वो हंसते हुए बोली, क्या हम हवा के बगैर सांस ले सकते हैं? मौसीकी भड़काती है तो हम भड़क कर उछलते कूदते हैं, जिसे रक्स कहा जाता है। वो बोला, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। आओ हम मौसीकी के बगैर रक्स करें। अरे जाओ, मैंने ऑर्केस्ट्रा की धुन पर किसी के साथ रक्स नहीं किया। तुम कहाँ के गुलफाम आए हो? वो स्टेज से जा रही थी। एवन रास्का उसके दिमाग में पहुंच गया। वो रुक गई। चूंकि नशे में थी इसलिए पराई सोच की लहरों को महसूस ना कर सकी। एवन रास्का ने सिर्फ एक डबल पैग हलक से उतारा था। उसे हल्का सा सुरूर था, होशो हवास में था, इसलिए ख्याल ख्वानी कर सकता था। वो उसकी तरफ खिंची चली आई, उसकी गर्दन में बाहें डालकर रक्स करने लगी। पहले तो लोगों ने हैरानी से दोनों को देखा, फिर सब के सब हंसने लगे। हंसने वालों को इल्म नहीं था कि टेलीपैथी एक ऐसी ना सुनाई देने वाली मौसीकी है जो किसी को भी तिगनी का नाच नचा देती है। शल्पा ने पूछा, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? तुम्हारी नाक कट गई है और नाक कट जाए तो दुनिया हंसती है। वो अपनी नाक को छू कर देखना चाहती थी, लेकिन एवन रास्का की मर्जी के खिलाफ छू ना सकी। परेशान होकर बोली, अब क्या होगा? मुझे दूसरी नाक कैसे मिलेगी? मेरे घर चलो, मैं दूसरी नाक लगा दूंगा। वो उसे लेकर स्टेज से उतर गया, वेटर को बिल अदा किया, भारी टिप दी, फिर क्लब से बाहर आकर उसे अगली सीट पर बिठाया और खुद उसके बराबर स्टेयरिंग सीट पर आ गया। वो किसी औरत या दोस्त को अपने कॉटेज में नहीं ले जाता था, ना ही अपना असल नाम बताता था। किसी के साथ कोई ताल्लुक शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करता था। वो आराम से कार में बैठकर शल्पा के चोर ख्यालात पढ़ने लगा। जरा सी देर में वो खुशी से खिल गया। एक टेलीपैथी जानने वाली उसके हाथ आ गई थी। शल्पा के मुतल्लिक सुपर मास्टर वगैरह का ख्याल था कि उसे सोनिया ने अगवा किया है। एवन रास्का को उसकी सोच ने बताया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया था। वो खुद अमेरिका से भाग कर आई थी, अपनी एक अलहदा तंजीम बनाना चाहती थी, लेकिन एक बार पारस के हत्थे चढ़ गई थी। जोजो ने उसे अपनी मामूला बना लिया था। एवन रास्का ने कहा, शल्पा, मैं तुम्हारे सामने भी हूं और तुम्हारे दिमाग में भी। लो, मैं दिमाग को आज़ाद कर रहा हूं, ज़रा होश में रहकर मुझे देखो और बातें करो। वो उसके दिमाग से निकल आया। शल्पा ने आस पास देखा, फिर सर पकड़कर कहा, मैं बिल्कुल मदहोश नहीं हूं। ये समझ रही हूं कि तुम मुझे यहाँ लाए हो और तुम टेलीपैथी जानते हो। तुम्हारा ताल्लुक जोजो की टीम से है। गलत समझ रही हो। मैं जोजो और पारस का दुश्मन और तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें जोजो के तनवीमी अमल से निजात दिला सकता हूँ। नहीं, वो जौंक की तरह चिमट गई है। ना मुझसे कोई काम लेती है, ना आज़ाद छोड़ती है। मैं गम गलत करने के लिए बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ। पीने से मसला हल नहीं होता, जहानत से काम लो। जहानत? वो हंसने लगी। फरहाद की फैमिली से टकराओ तो पता चलता है जहानत से हम कोसों दूर हैं। खुदा ने हमसे इंसाफ नहीं किया है, सारी जहानत उधर दे दी और हमारे मुकद्दर में नाकामियाँ लिख दी। मैंने कई बार अपनी एक अलग तंजीम बनाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। मैं तुम्हारी तकदीर बदलने आया हूँ। कौन हो तुम? अपने जिस्मो जान का मालिक बना लो, तुम्हारा दोस्त रहूँगा। नाम क्या है? जो नाम तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उसी नाम से पुकारो। यानी खुद को छुपाकर दोस्ती का दावा कर रहे हो? यही जहानत तुम्हें सिखा रहा हूँ कि किसी पर भरोसा ना करो। जब मैं तुम्हें जोजो के तनवीमी अमल से निजात दिलाऊंगा तो अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे निजात कब दिलाओगे? यहाँ से अमेरिका चलो, वहाँ तुम्हारा काम बनेगा। नहीं, वहाँ से भाग कर आई हूँ। अगर पहचान ली गई तो पकड़ी जाऊंगी। तुमने चेहरा बदल लिया है, थोड़ी सी आवाज़ भी बदल लो, कोई नहीं पहचानेगा। यहाँ से पेरिस तक जोजो और पारस से टकराव होता रहेगा। मैं सुकून से तुम्हारे दिमाग में तनवीमी अमल का तोड़ नहीं कर सकूंगा। तो अमेरिका जाना क्या ज़रूरी है? हम जापान जा सकते हैं। अमेरिका में मेरे वसी ज़राए हैं, वहाँ तुम्हारी हिफाजत का माकूल इंतज़ाम हो सकेगा। वो कायल होकर बोली, मैं तनवीमी अमल के असर से निकलने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरे साथ जाना दानिशमंदी नहीं है। तुम ऐसी नादानी की बातें सोचती हो, इसलिए नाकाम रहती हो।
اس میں نادانی کی کیا بات ہے؟ ہم ایک ساتھ سفر کریں گے اور دشمن پہچان لیں گے تو دونوں ہی ایک ساتھ ان کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ اگر کل صبح میں چلا جاؤں اور تم کسی دوسری فلائٹ سے آؤ تو ہم میں سے کوئی ایک اگر پھنسے گا تو دوسرا اسے دشمن کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ٹیم ورک اس طرح ہوتا ہے۔ تم بہت اچھی باتیں سمجھاتے ہو، میں تمہارے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گی۔ انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں کھایا۔ شلپا اسے اپنے بنگلے میں لے آئی۔ رات کے 2 بجے تک اس کے پہلو میں جاگتی رہی۔ پھر ایون راسکا نے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کے بعد اس نے بلیک سیکرٹ نمبر 4 سے رابطہ کیا، خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں آ کر بولا، می راسکا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اسے تاکید کی گئی تھی کہ کوئی اہم بات ہو تو وہ بلیک سیکرٹ کے دماغ میں آ کر صرف اپنا نام بتائے، باقی باتیں بلیک سیکرٹ خود آ کر پوچھے گا۔ اس نے خود آ کر پوچھا، ویل راسکا، کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں، شلپا مل گئی ہے، ابھی میرے پاس گہری نیند میں ہے۔ یہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کیا تم مطمئن ہو کہ اس کے آس پاس دشمن نہیں ہیں؟ جی ہاں، مطمئن ہوں۔ جو نے تنویمی عمل کے ذریعے شلپا کو اپنی معمولہ بنا کر رکھا ہے، لیکن اس کے دماغ میں نہیں آتی ہے، اس سے کوئی کام نہیں لیتی ہے۔ بلیک سیکرٹ نے کہا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو پہلے ماں بننے والی تھی، اسے پیرس کے ملٹری ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے طویل خاموشی اختیار کر لی، شاید حمل ضائع ہونے کے باعث کمزور ہو گئی ہو۔ یہ اچھا موقع ہے، اسے یہاں بھیج دو۔ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اس کی آواز، لہجہ اور شخصیت تبدیل کر دی جائے گی۔ سر، میں نے اسے راضی کر لیا ہے، وہ کل کسی فلائٹ سے روانہ ہوگی۔ میں آپ کو فلائٹ نمبر بتا دوں گا۔ وہ جب تک یہاں کے لیے روانہ نہ ہو اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔ یہ یاد رکھو کہ جو کسی وقت بھی اس کے دماغ میں آ سکتی ہے۔ شلپا ایک تنویمی عمل کے زیر اثر ہے، میرا عمل اس پر اثر نہیں کرے گا۔ ایک تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جو کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہے۔ اگر میں جو کا لہجہ اختیار کر کے جاؤں تو یہ مجھے بھی محسوس نہیں کرے گی۔ بلیک سیکرٹ نمبر 4 نے کہا، ہمیں یہ تجربہ کرنا چاہیے۔ ہم سب نئے خیال خوانی کرنے والے ہیں، ابھی ہمیں ٹیلی پیتھی کے بہت سے تجربات سے گزرنا ہے۔ میں ابھی جا کر دوسرے پر یہ تجربہ کروں گا۔ وہ 4 بلیک سیکرٹ تھے اور ایک برین ماسٹر تھا۔ ان کی کل تعداد 5 تھی۔ ان میں سے ہر ایک کی تحویل میں 2 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ بلیک سیکرٹ نمبر 1 کے جو 2 عدد ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے، وہ صرف اپنے آقا نمبر 1 کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس طرح بلیک سیکرٹ نمبر 2 اپنے 2 عدد خیال خوانی کرنے والوں کے دماغوں میں جا سکتا تھا اور وہ دونوں اسے محسوس نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی دوسرا بلیک سیکرٹ ان کے اندر آنا چاہتا تو وہ اسے محسوس کر سکتے تھے اور سانس روک سکتے تھے۔ اس طریقہ کار کے مطابق کوئی بلیک سیکرٹ یا برین ماسٹر ایک دوسرے کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس حساب سے انہوں نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے 10 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے تھے اور وہ خود 5 عدد تھے۔ اس طرح برین ماسٹر کی ٹیم میں 15 خیال خوانی کرنے والے تھے، جن میں سے 3 کو مرینا نے قیدی بنا لیا تھا۔ بہرحال بلیک سیکرٹ نمبر 4 نے ایک نیا تجربہ کرنے کے لیے بلیک سیکرٹ نمبر 3 کا لہجہ اختیار کیا۔ پھر اس کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت کے لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی تو آسانی سے دماغ میں پہنچ گیا۔ بلیک سیکرٹ نمبر 3 کے ماتحت نے بلیک سیکرٹ نمبر 4 کو اپنے اندر محسوس نہیں کیا۔ میں، سلمان، سلطانہ، لیلا اور جو بارہا اس طریقہ کار کے مطابق ایک دوسرے کے معمول کے دماغوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ بلیک سیکرٹ نمبر 4 کے لیے یہ نیا تجربہ نئی کامیابی تھی۔ اس نے خوش ہو کر باقی تینوں بلیک سیکرٹس اور برین ماسٹر کو اس نئے طریقہ کار کے متعلق بتایا۔ پھر ایون راسکا سے کہا کہ تجربہ کامیاب رہا ہے، وہ جب چاہے جو کا لہجہ اختیار کر کے شلپا کے دماغ میں جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نہیں جانتے تھے کہ شلپا دشمنوں کی چال میں آ رہی ہے۔ ویسے میں نے سلمان سے کہا تھا کہ وہ ہمارے ٹریپ کیے ہوئے کینی پال، مکی میتھیو اور شلپا کی خیریت معلوم کرتا رہے اور وقت مقررہ کے مطابق ان پر نئے سرے سے تنویمی عمل بھی ہوتا رہنا چاہیے۔ پھر میں نے لیلا، سلطانہ اور سلمان کو سونیا کے پاس بلا کر مشورہ دیا۔ ہمیں مرینا کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس کے ملک کے باقی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو واپس کر دینا چاہیے۔ سلمان نے کہا، ہم مرینا پر کس حد تک بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اگر آئندہ اس کے ملکی معاملات میں اختلاف پیدا ہوگا تو وہ ہم سے بدظن نہیں ہوگی۔ اگر اس نے علیحدگی اختیار کی تو ہمارے ٹریپ کیے ہوئے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی تحویل میں رہیں گے۔ ہم نے جو پایا ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ سونیا نے کہا، سلمان، تم نے مارٹن رسل کو معمول بنایا،
فرحاد نے کینی پال اور مکی میتھیو کو ٹریپ کیا۔ جو شلپا کے دماغ پر حاوی ہے، جے مورگن بھی جو کا معمول ہے۔ لیلا نے وارنر ہیگ کو معمول بنایا تھا، لیکن تم لوگوں نے کسی سے کوئی خاص کام نہیں لیا۔ سلطانہ نے کہا، اس لیے کہ ہم خود خیال خوانی کرتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سونیا نے کہا، اور نہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہم نے صرف اس لیے انہیں اپنے قبضے میں رکھا ہے کہ دشمن ان سے شیطانی کام لے رہے تھے۔ ہم نے انہیں ٹریپ کر کے دشمنوں کے ہاتھ باندھ دیے تھے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں اور کتنے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر لیے ہیں۔ میں نے کہا، دشمن کی طاقت وہی ہے، ہم بار بار ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پکڑتے رہیں گے، وہ بار بار نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرتے رہیں گے۔ ابھی جھیل میں بہت سی مچھلیاں ہیں، ہم کب تک مچھلیاں پکڑتے رہیں گے؟ سلمان نے کہا، آپ درست کہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو غلط طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ سونیا نے کہا، اور یہی مقصد مرینا کا ہے۔ اس لڑکی نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو غلط مقصد سے اسرائیل جانے نہیں دیا، اس کے لیے اپنے اعلیٰ حکام اور بلیک سیکرٹس وغیرہ کی مخالفت مول لی۔ لیلا نے کہا، کل تک مرینا تنہا تھی، بڑی مضبوط اور خطرناک مخالفوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اسے ہم سے بڑی تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ اگر اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے واپس کر دیے جائیں تو اس کے پاس بھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک زبردست فوج ہوگی، اور وہ ہماری اس محبت اور دوستی کو کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ میں نے کہا، رہ گئی یہ بات کہ آئندہ کبھی مرینا سے دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ ہم سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر وہ ہم سے الگ ہو کر اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو عمدہ مقاصد کے لیے اور دوسرے ممالک کی بھی بہتری کے لیے استعمال کرتی رہے گی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ہم علیحدگی کے باوجود اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر اس نے بھی ناانصافی کی راہ اختیار کی اور دوسروں کے حقوق کو تسلیم نہ کیا تو ہم اس کے پاس کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو نہیں رہنے دیں گے۔ سونیا نے کہا، ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے شیطان اور بڑے بڑے طوفان دیکھے ہیں، طوفان گزر گئے، شیطان مر گئے۔ اگر کبھی مرینا طوفان بن کر آئے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ میرا مشورہ ہے اس کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ سونیا نے مشورہ دیا تھا جبکہ وہ دوسرے معاملات میں حکم دیتی تھی اور سب اس کی تعمیل کرتے تھے۔ اس مشورے کو سب نے تسلیم کر لیا۔ برین ماسٹر اور چاروں بلیک سیکرٹس نے مرینا کو ہنگامی اجلاس سے نکلوا دیا تھا۔ جنرل اور اعلیٰ حکام نے مرینا سے کہا تھا کہ وہ 1 گھنٹے بعد اجلاس میں آئے۔ اس وقت تک برین ماسٹر اور بلیک سیکرٹس اجلاس سے چلے جائیں گے، لیکن مرینا 1 گھنٹے بعد نہیں گئی۔ جنرل اور اعلیٰ حکام نے اس کا انتظار کیا، پھر برین ماسٹر سے کہا کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے اسے اجلاس میں بلائے، لیکن مرینا نے اسے اپنے دماغ میں آنے نہیں دیا۔ وہ جنرل کے پاس آ کر بولا، وہ تو مجھے دماغ میں آنے کا موقع ہی نہیں دے رہی ہے، میری انسلٹ کر رہی ہے۔ جنرل نے کہا، برین ماسٹر، یہ نہ بھولو کہ ہم نے بھی اس کی انسلٹ کی ہے۔ وہ بولا، ہمارے ملکی معاملات کچھ ایسے بھی ہیں جن میں مرینا کو موجود نہیں رہنا چاہیے۔ آج ہم فرحاد کے خلاف اہم منصوبے بنا رہے تھے اور ان منصوبوں سے مرینا کو دور رکھنا ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا؟ کیا وہ محب وطن نہیں ہے؟ وہ ہم میں سے کسی سے ملاقات نہیں کرتی ہے، کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں آئی۔ ہم اس کی چھپی ہوئی مصروفیات کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ لوگ اس کے ایک ہی کارنامے سے خوش ہو کر اسے محب وطن سمجھنے لگے ہیں۔ ہم جلد ہی ثابت کر دیں گے کہ وہ 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو واپس لا کر ہم سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ جنرل نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ سونیا اور علی تیمور کے منہ سے نوالا چھین کر لانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بڑے بڑے 30 مار خان ان کے سائے کو بھی نہیں چھو پاتے۔ ہمارے اتنے بڑے ملک کی فوج اور انٹیلیجنس کے چھٹے ہوئے جاسوس سونیا اور علی کو یہاں ڈھونڈ نہ سکے، اور مرینا ان کے گھر جا کر اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو لے آئی۔ آپ ذرا دوسرے پہلو سے غور کریں، اس نے سونیا سے دوستی کی ہے۔ پارس یا علی تیمور کی مردانگی نے اسے متاثر کیا ہے۔ اب فرحاد کی واپسی بتا رہی ہے کہ ایک زبردست سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق فرحاد اغوا شدہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مرینا کے حوالے کر رہا ہے اور اس لڑکی کے ذریعے ہمارے اندر سرنگ بنا رہا ہے۔ یہ محض تمہارا اندازہ ہے، میں اس پہلو پر غور کروں گا اور تم اپنے دعوے کے مطابق اسے ثابت کرو۔ برین ماسٹر وہاں سے چلا گیا۔ جنرل نے ریسیور اٹھا کر اس شخص کا نمبر ڈائل کیا جو مرینا کا نمائندہ بن کر اجلاس میں شریک ہوتا تھا اور مرینا اس کی زبان سے اجلاس میں بولا کرتی تھی۔ جنرل نے رابطہ قائم ہونے پر کہا، میں جنرل بول رہا ہوں، کیا مرینا تمہارے پاس آئی تھی یا آنے والی ہے؟ سر، میڈم نے اپنا کوئی پروگرام نہیں بتایا ہے۔ وہ جب بھی آئے اس سے کہو مجھ سے براہ راست تمہارے ذریعے گفتگو کرے۔
उसने रिसीवर रखकर आला हुकाम और दूसरे फौजी अफसरान से कहा, ये मरीना और ब्लैक सीक्रेट की आपस की दुश्मनी हमारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। एक हाकिम ने कहा, हम सब इसी तशवीश में मुब्तला हैं। दूसरे हाकिम ने कहा, ब्लैक सीक्रेट्स अपनी बरतरी कायम रखने के लिए मरीना को किसी तरह भी मुल्क का दुश्मन साबित कर सकते हैं और मरीना ब्लैक सीक्रेट्स की पूरी टीम को नाअहल साबित करने के लिए फरहाद और सोनिया से दोस्ती कर सकती है। हम मुतमईन थे कि फरहाद मर चुका है, मगर वो शैतान की तरह क़यामत तक जिंदा रहने आया है। वो हमारे आपस के झगड़ों से खूब फ़ायदा उठाएगा। कर्नल ने कहा, हम सख्त आजमाइशी हालात से गुजर रहे हैं। आज हमें ये फैसला करके उठना होगा कि मरीना और ब्लैक सीक्रेट्स के झगड़े किस तरह ख़त्म किए जा सकते हैं। अगर झगड़े ख़त्म ना हुए, मरीना और तमाम ब्लैक सीक्रेट्स की उन कुव्वतों को कैसे कम किया जा सकता है जिनके बल पर उन्होंने हमें अपना मोहताज बना दिया है। एक ने कहा, उन सब के पास टेलीपैथी की कुव्वत है। जनरल ने कहा, हमारे पास योगा की कुव्वत है। कोई हम पर टेलीपैथी की ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दरअसल हमसे एक गलती हुई है कि हमने टेलीपैथी का शोबा ब्लैक सीक्रेट्स के हवाले कर दिया। आप लोग नहीं जानते कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मर मशीन से कितने नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं। लेकिन मैंने हिसाब रखा है। मैं फ़ौज का ज़िम्मेदार अफसर और अपने मुल्क का वफादार हूँ। मैं किसी को इतनी आज़ादी नहीं दे सकता कि वो हमारे मुल्क का फ़िरौन बन जाए। एक हाकिम ने कहा, इसका मतलब है आप बुरे हालात से निकलने की प्लानिंग कर चुके हैं? सिर्फ प्लानिंग नहीं की है, उस पर अमल भी कर चुका हूँ। अभी थोड़ी देर में मिलिट्री ऑपरेशन के मुतालिक इतला मिलने वाली है। जहाँ ट्रांसफॉर्मर मशीन है वहाँ फ़ौज का कब्ज़ा हो रहा है। इजलास में ये बातें हो रही थीं। दूसरी तरफ ब्रेन मास्टर उस इजलास से निकलकर कार की पिछली सीट पर बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में एक ब्लैक सीक्रेट ने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, ब्रेन मास्टर, फ़ौज ने ट्रांसफॉर्मर मशीन पर कब्जा कर लिया है। वहाँ से हमारे ख़ास पहरेदारों को हटा दिया गया है। ब्रेन मास्टर ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको और वापस चलो, मुझे वहीं पहुँचा दो जहाँ से लाए हो। फिर उसने सोच के ज़रिए ब्लैक सीक्रेट से कहा, मालूम होता है ये जनरल मरीना की हिमायत में ऐसा कर रहा है। उसने मशीन छीन कर हमारी कुव्वत छीन ली है। जनरल को ये हरकत महंगी पड़ेगी। पहले उससे बातें करो, फिर हम अपने तौर पर कदम उठाएंगे। मैं तीनों ब्लैक सीक्रेट्स को बुला रहा हूँ। ब्रेन मास्टर ने बड़े हॉल में कदम रखते हुए जनरल से कहा, क्या टेलीपैथी का शोबा हमसे छीन लिया गया है? हाँ, ऐसा मजबूरन किया गया है। तुम्हारे और मरीना के झगड़ों से मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है और ना जाने फरहाद किस तरह फ़ायदा उठा रहा होगा। क्या मशीन छीन लेने से मरीना झगड़ा ख़त्म कर देगी? मरीना की आधी शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। उसे इत्मीनान होगा कि तुम लोग उसके खिलाफ टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज पैदा नहीं करोगे। जनरल, हमारी भी शिकायत दूर करो। जोरा जोरी जूडी नॉर्मन और पॉल हॉपकिन हमारे मुल्क की इमानत हैं। वो उन टेलीपैथी जानने वालों को आपके हवाले करे। जनरल ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। वो एक फ़ोन अटेंड कर रहा था। फिर उसने कहा, मरीना के पास 3 टेलीपैथी जानने वाले हैं, चौथी वो खुद है। तुम्हारे पास 10 टेलीपैथी जानने वाले हैं। ये गलत है, आपको किसी ने गलत रिपोर्ट दी है। चलो यही सही, तुम और 4 ब्लैक सीक्रेट्स टेलीपैथी जानते हो। तुम्हारी तादाद 5 है, मरीना से 1 ज़्यादा है। उसी वक्त ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 ने ब्रेन मास्टर के दिमाग में आकर कहा, हमारे जितने टेलीपैथी जानने वाले मातहत थे वो अपनी अपनी रिहाइश गाहों में मुर्दा पड़े हैं। उन्हें गोली मार दी गई है। ब्रेन मास्टर ने गुस्से से कहा, जनरल, ये क्या हो रहा है? हमारे टेलीपैथी जानने वालों को गोलियां मार दी गई हैं। कितने मारे गए हैं? 7। हमारे पास 7 थे। वो एक ही दिन एक ही वक्त में मारे गए और उसी वक्त ट्रांसफॉर्मर मशीन छीन ली गई। क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता कि आप मरीना की हिमायत में हमें कमज़ोर बना रहे हैं? जनरल ने कहा, अभी तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। पहले ये हिसाब करो, अभी तुमने अपनी ज़ुबान से एतराफ़ किया है कि तुम्हारे 7 टेलीपैथी जानने वाले अभी मारे गए हैं। इससे पहले मरीना ने 3 ख्याल ख्वानी करने वालों को तुमसे छीन लिया। इस तरह उनकी कुल तादाद 10 हो गई। और अभी तुमने इस रिपोर्ट को गलत कहा था कि तुम्हारे पास ऐसे 10 मातहत थे। ब्लैक सीक्रेट नंबर 1 ने ब्रेन मास्टर की ज़ुबान से कहा, आपने मशीन छीन कर और हमारे आदमियों को गोलियां मारकर साबित कर दिया है कि आप मरीना की हिमायत में हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। अगर हम भी आपकी नज़रों में होते तो हमें भी गोली मार दी जाती। जनरल ने पूछा, ब्रेन मास्टर के मुतालिक क्या ख्याल है? ये मेरे सामने है, क्या इसे गोली मारने का हुक्म दे दूं? ब्रेन मास्टर घबराकर सीधा बैठ गया। कर्नल ने कहा, तुम लोग टेलीपैथी के नशे में भूल गए कि मुल्क को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हो। मरीना से हमारा राबता नहीं हो रहा है, हम उसका भी मुहासबा करने वाले हैं।
ब्लैक सीक्रेट नंबर 2 ने कहा, मरीना का क्या मुहासबा करोगे? ना वो कभी तुम्हारे हाथ आएगी और ना अपने टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारे हाथ लगने देगी। उसकी ऐसी की तैसी हम करेंगे। जनरल ने कहा, मैंने आज तुम्हारी और मरीना की टेलीपैथी का तवाज़न तकरीबन बराबर किया है। दोनों पार्टियों का फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद को मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ रखें। हमारा फ़ैसला है कि तुम दोनों को किसी भी मुल्की मामलात में शरीक नहीं किया जाएगा। तुम लोगों से ऐसे काम लिए जाएंगे जिन्हें अंजाम देने के लिए तुम सबको मुल्क से बाहर रहना पड़ेगा। ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 ने कहा, सॉरी जनरल, हम चारों ब्लैक सीक्रेट्स ब्रेन मास्टर के साथ 1 माह की छुट्टी पर आराम करेंगे। तुम 1 माह तक मरीना से अपने अहकामात की तामील कराते रहो। ब्रेन मास्टर वहां से उठकर जाना चाहता था। जनरल ने एक अफसर से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। 4 मुसल्लह फौजियों ने ब्रेन मास्टर के आगे पीछे आकर उसे घेर लिया। ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 ने कहा, जनरल इसे छोड़ दो वरना तुम्हें दुनिया छोड़कर जाना होगा। जनरल ने हकारत से कहा, क्या तुम अमरीकी फ़ौज के जनरल को अहमक समझते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुम चारों ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने वाले थे उस वक्त तुम्हारे नाम और पते मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने नोट नहीं किए थे और तुम सबकी तस्वीर हमारे रिकॉर्ड में नहीं है? अगर ये खुशफहमी है तो अपनी अपनी रिहाइश गाह के बाहर झांक कर देखो, तुम सब फौज के मुहासरे में हो। जनरल थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आला हुकाम से बोला, वो चारों अपने ब्रेन मास्टर के साथ 1 माह की छुट्टी पर जा रहे थे। मैं इन 5 को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर पहले की तरह आम इंसान बना दूंगा। यूं हमेशा के लिए इनकी टेलीपैथी की छुट्टी हो जाएगी। फौजी जवान ब्रेन मास्टर को गिरफ्तार करके ले गए। एक आला हाकिम ने कहा, आपने एक तरफ से टेलीपैथी की अजारादारी ख़त्म कर दी, तमाम टेलीपैथी जानने वालों को भी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मरीना को अपने काबू में लाना दुश्वार होगा। जनरल ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मरीना खुद हमारे सामने हाजिर हो जाए और हमारे तरीक़ाकार के मुताबिक काम करे। अगर उसने इनकार किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइंदा ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए मैं सिर्फ एक टेलीपैथी जानने वाला पैदा करूंगा, सिर्फ एक। एक से क्या होगा? फरहाद अली तैमूर एक ही है और वो एक आज तक नाकाबिले शिकस्त है। टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज पैदा करने से मसाइल हल नहीं होते बल्कि उलझनें बढ़ जाती हैं। आप उस एक टेलीपैथी जानने वाले के मुतालिक बताएं जो पैदा होने वाला है। जनरल ने पूरे हॉल पर एक नज़र दौड़ाई, फिर कहा, यहाँ सब अपने हैं और सभी हसास दिमाग रखने वाले हैं। कोई दुश्मन किसी के दिमाग में आकर अभी मेरी बातें नहीं सुनेगा। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए किसी भी अहमक को बेहद ज़हीन और तेज़ तरार बनाया जा सकता है। सब ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। जनरल ने कहा, मैं इस बार उस मशीन से एक नया फरहाद अली तैमूर पैदा करूंगा। प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए वो फरहाद का हम शक्ल बनेगा। हमने चंद ऐसे ज़हीन, मक्कार और चालबाज लोगों का इंतखाब किया है जिनकी ये तमाम सलाहियतें उस नए फरहाद में मुंतकिल की जाएंगी। एक ने पूछा, क्या ज़रूरी है कि उसे फरहाद का हम शक्ल बनाया जाए? दूसरे हाकिम ने कहा, मैं समझ गया, फरहाद की पूरी फैमिली को नए फरहाद के ज़रिए धोखा दिया जाएगा और अगर मंसूबा कामयाब रहा तो असल फरहाद जहन्नम में पहुंचेगा और हमारा फरहाद उसकी फैमिली का सरबराह बन जाएगा। जनरल ने कहा, सोनिया, पारस और अली तैमूर इतने नादान नहीं हैं कि नए फरहाद के फरेब में आ जाएं। मेरी प्लानिंग कुछ और है। अचानक फरहाद के मंजर आम पर आने से मास्क मैन और यहूदी तंजीम वाले कुछ दहशत ज़दा भी हैं और परेशान भी। हमारा फरहाद ममालिक में वारदात करेगा और बदनाम असल फरहाद होता रहेगा। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोला, एक बात मुझे शुरू से ही खटक रही है। आज ब्रेन मास्टर ने भी वही बात कह दी। मरीना की कामयाबियां मशकूक हैं। वो लड़की तन्हा पहाड़ काट कर उसके 2 हिस्से कर सकती है, लेकिन फरहाद और सोनिया के फौलादी घर से अपने टेलीपैथी जानने वालों को छीन कर नहीं ला सकती। वो लड़की या तो फरहाद की टीम में शामिल हो गई है या उसने फरहाद से कोई समझौता किया है। समझौते के मुताबिक वो जोरा जोरी जूडी नॉर्मन, पॉल हॉपकिन और टैटू सैंटाना को वापस लाई है। एक ने कहा, अगर उसने कोई समझौता किया है तो उसे केनी पॉल, मिकी मैथ्यू, जे मॉर्गन, शल्पा और वार्नर हेग को भी लाना चाहिए। दूसरे ने कहा, हो सकता है किसी दिन ये 5 भी वापस आ जाएं। जनरल ने कहा, उनकी वापसी से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हमें आज तक ये मालूम ना हो सका कि मरीना उन टेलीपैथी जानने वालों को कैसे इस्तेमाल कर रही है। दरअसल वो भी ब्लैक सीक्रेट्स की तरह मगरूर और खुदसर हो गई है। उसके होश ठिकाने लगाने के लिए ही मैं फरहाद का एक हमशक्ल पैदा कर रहा हूँ। इस सिलसिले में आप हजरात कोई सवाल ना करें। मैं कैसा खेल खेलने वाला हूँ आप सबको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा।
टेलीफोन की घंटी बजने लगी। एक फौजी अफसर ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा, दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर माउथ पीस पर हाथ रखते हुए जनरल से कहा, सर, मरीना का नुमाइंदा कह रहा है कि वो हमारे इजलास में आना चाहती है। जनरल ने कहा, तुम उसे अपने दिमाग में बुलाओ। 1 मिनट के अंदर ही मरीना ख्याल ख्वानी के जरिए हाजिर हो गई। अफसर की जुबान से बोली, आप हजरात ने मुझे 1 घंटे बाद आने को कहा था, लेकिन मैं एहतजाजन नहीं आई। मैं आप बुजुर्गों की इज्जत करती हूँ, ऐसा लाड में भी कर सकती हूँ, और आप समझ सकते हैं कि मेरी अना को भी ठेस पहुंची थी। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।